in your ways, your goodness, oh love and faithfulness, we want your glory, righteousness and peace, kiss the heavens all around us, spring up, oh well, living water, reminding us, spring up. And then at the end of Firm Foundation, so it's just one song right up front. Sean, you're going to cue Victor. Oh yeah. Give him the nod. I'll give him a nod, high five, wink wink. As we serve in the back, as we serve in production, as we serve in comms, we serve in worship and music, and as I preach for countries, you fight. I believe in the gospel that ultimately what matters is eternal life. That this life will come and go. That this life is here today is gone. Hi, my name is Joshua Lee. I'm a lead pastor of Worship on Air Fellowship Ministry. 캐나다에는요, 대략 한 20만 명 정도의 한인 이민자들이 살고 있고요. 그 중에 한 7만 명 정도가 BC주에 거주하고 있습니다. 한인 이민자들의 대부분은요, 광역 밴쿠버와 같은 메이저 도시에 거주하고 있는데요. 최소 만여 명 이상의 한인 이민자들은요, 이 BC주 도시 외곽에 거주하면서 여러 가지 이유로 영주권과 신분 문제를 해결하기 위해서 그곳에 거주하는 대다수의 사람들은요, 그곳에서 문화적으로 익숙한 커뮤니티를 찾지 못해서 많은 외로움을 경험하면서 고립된 삶을 살아가고 있습니다. 월시본에는요, 2016년에 하이브리드 처치 플랜팅 플랫폼 사역을 시작하여 예배와 처치 플랜팅을 위한 영상 콘텐츠들을 만들고 이를 위한 시스템을 구축하기 시작했습니다. 2017년에는요, 한인교회가 없는 레벨 속에 거주하는 한인 가정들과 연결되어지면서 영상 예배 콘텐츠를 제공하고 온라인을 통해 성경 공부를 진행하는 등 리모트 지역에 있는 한인 예배 공동체를 세워가는 사역을 하게 되었습니다. 안녕하세요. 제 이름은 이호준입니다. 저는 레벨스톡이라는 곳에 살고 있고요. 한국인 교회가 없는 곳에서 신앙생활을 한다는 게 굉장히 큰 어려움이고 굉장히 큰 도전이거든요. 근데 저희도 처음에 이사 왔을 때 이렇게 신앙생활을 계속 이어가려고 계속 노력을 했지만 저희가 뭐 이렇게 영어를 잘 하지 못하는 그런 것에서 오는 어려움도 있고 아니면 또 이렇게 문화가 달라서 뭔가 이렇게 하나님의 말씀은 항상 똑같은 데 마음을 만져주는 그런 정도가 좀 덜하다고 해야 되나? 약간 좀 항상 그런 거에 대한 녹말이 있었거든요. 이번에 워시원회를 통해서 한국어 장학 서비스로 하나님 말씀을 좀 더 마음에 더 가까이 새기게 되는 그런 예배가 돼가지고 저희가 신앙생활 하는 데 있어서 아주 큰 도움이 되고 있습니다. Hi, my name is Jordan. I'm the lead pastor of the Baptist Church in Revelstoke, BC. We are a small town east of Sicamous and west of Golden. But over the last quite a number of years, we've noticed in our church quite a growing Korean population in town. I think that it's fairly easy to feel lonely and isolated. That they're taking in sermons and the worship service up here, but they were describing it's having a hard time hitting their heart because it's not in their heart language. A number of years ago, I met this really awesome guy, Joshua Lee, and he is the head of the now Worship on Air ministries that we have with our fellowship. But I met him actually before COVID,
and he was always telling me about this ministry that he had that was basically videoing church services for the Koreans, and he was doing it for small Bible study like settings, and he was basically doing like a COVID service before COVID ever happened. And I think a lot of people thought, you know, that's not going to work and stuff. And then COVID hit, and he was already had hit the ground running. We developed kind of a way that what we'll do is we take my sermons or whoever's preaching, and then it is sent off like Sunday afternoon down to the Lower Mainland, and it's translated and then subtitled, and then there's a 1 week lag. So after the worship time, all the Koreans go down and they have their own space, their own area, and then they can hear the message and see it in the heart language. But it's just really been amazing to hear the feedback from many of the Koreans who are like, thank you. And I can't wait to see what it will become in our church, and hopefully in a lot of other small towns who have similar kind of scenarios as are all throughout BC. 지금 아침 시간은 5시 시간이 이렇게 정해져 있어서 영상으로 그냥 했고요. 이거 들어가면 안 되는데, 네, 설아, 오, 네, 잠깐만, 네, 됐습니다. 이건 저기 프레젠테이션이 되고있는데 빨리빨리 말해야 되겠네. 제가 하고 싶은 얘기는 다 했습니다. 영상을 통해서 제가 3가지 사역을 하고 있다고 말씀을 드렸는데, 원주민 사역을 하고 있고요. 그리고 원주민 사역을 사실 하면서 그곳에서 만난 그 한인들과 어떤 그런 상황들을 이렇게 발견하기 시작하면서 제가 이 사역을 이렇게 생각하게 돼서 이런 것까지 오게 됐고요. 그래서 이제 한 가지는 지금 이제 캐나다 밴쿠버에 이제 빌리지 처치라는 교회가 있습니다. 캐네디언 교회고요. 저희가 한 3, 4년 정도 플랜팅 한 지 그 정도 되었는데요. 저희가 지금 현재 그냥 에버리지 어텐디가 한 8,000명에서 뭐 한 10,000명 정도 이렇게 보고 있고요. 저희는 로케이션이 네, 계속 이렇게 나오네요. 죄송합니다. 이렇게 미디어 하는 사람이 이런 데 올라와서 이렇게 이런 테크니컬 디피컬티가 생기면 굉장히 죄송하지만 쪽팔립니다. 그렇지만 또 이렇게 이런 미디어 사역이나 이런 테크놀로지를 쓰는 사역이 기술이 없는 사람도 쓸 수 있을 거라는 희망이 되지 않겠습니까? 네, 제가 또 너무 완벽하면 또 네, 그런 교회고요. 그래서 2가지만 저희가 이제 그 소개를 드리려고 합니다. 아까 얘기했던 저희 교회는 그 뭐라 해야 되죠? 메인 사이트가 밴쿠버 서리에 있고요. 방금 보여드렸던 네, 저기 이거고, 여기가 이제 서리 사이트이고, 매주 이제 새벽 6시에 세팅을 해서 예배를 드리고요. 저희가 이제 캐나다 전역에 로케이션이 한 7군데 정도 있고요. 비디오잉 서비스예요. 그러니까 이게 뭐 그냥 뭐 교회 크고 뭐 미디어팀 좋네 이게 아니라, 저희가 이제 서리에서 드리는 이 예배를 매주 녹화를 합니다. 그래서 이제 필밍 그레이드로 저희는 녹화를 해요. 그래서 극장에서 상영을 하기 위해서 극장에 맞는 레벨로 촬영을 합니다. 그래서 촬영을 하고 또 오디오 믹싱하고 영화 한 편을 일주일에 한 편씩 영화를 만든다고 생각하시면 됩니다. 그래서 이제 제가 하는 일은 주일날 가서 이제 장비 세팅하고 촬영하고 그 파일을 갖다가
이제 주일부터 해가지고 주중에 해서 이제 영화로 만들어서 각각 극장으로 이제 보내주면 거기 5채널 돌비 사운드로 해서 사람들이 예배 드릴 수 있도록 그렇게 하는 거를 이제 매주 하고 있고요. 이런 뭐 어떤 장비나 이런 거를 써서 우리가 이걸 하고 있다 이런 게 중요한 게 아니라 사실은 방법론적인 거는 굉장히 어떻게 보면 단순하고 별거 아닌 걸 수 있는데 이 캐나다라고 하는 지역이 굉장히 넓고 한 곳에 많은 사람들이 모이기 어렵기 때문에 이제 교회에서 DNA적으로 철치 플랜팅을 많이 하고 싶은 그런 어떤 필요와 또 그런 비전 때문에 이분들이 이런 방법들을 만들어냈습니다. 그래서 저희가 로케이션이 지금 밴쿠버에만 4군데가 있고요. 여기에서 찍은 거를 4군데로 비디오를 보내주면 한 주가 딜레이 돼서 그곳에서 상영이 됩니다. 그러면 거기서 예배를 드리고요. 이렇게 보면은 네 이렇게 해서 찍고 있고요. 저희가 카메라가 무식하게 생겼죠. 이게 이제 필름 만들 때 쓰는 카메라인데요. 네, 요거 한 대 팔면 차 한 대 정도 살 수 있습니다. 네, 좋은 차. 네. 그래서 저희는 이렇게 저장 공간하는 그 카드 있잖아요. 요거는 카드가 있거든요. 4개의 카드를 쓰는데 스토리지죠. 그것만 한 3,000불 합니다. 4개, 카드 4개에서 카드 갖고 나가 분실하면 네, 큰일 납니다. 네, 그래서 그렇고요. 요렇게 요런 프레임으로 이렇게 딱 찍어가지고 극장에서 딱 저렇게 상영을 합니다. 그럼 이제 극장에서 보면 그냥 월십 인도자가 예배하는 것처럼 이렇게 보여지는 거죠. 얼마 전에 제가 아는 지인분의 부모님께서 한국에서 방문하셔가지고 저희 원오브 더 사이트에 이제 가서 예배를 드리셨는데 이제 비디오 서비스라고 부모님께 말씀을 드리고 끝나고 나서 예배를 마쳤는데 그 부모님께서 그러시더라고요. 근데 비디오로 아니던데? 진짜 와서 하던데? 이렇게 얘기하셨다고 그러더라고요. 그래서 제가 되게 흐뭇하고 기분이 굉장히 좋았습니다. 그래서 이렇게 예배를 드리고 있고요. 전부 다 저렇게 하지는 않고요. 설교만 틀고 찬양팀이 예배를 하는 그런 사이트도 있습니다. 제가 시간 체크를 아무도 안 해주시는 것 같아서 제가 스스로 하겠습니다. 15분. 네. 그리고 네, 그렇습니다. 이제 월시보네아라는 사역은요, 제가 이제 개인적으로 퍼스널리 이제 철치 플랜팅 미니스트리를 시작한 건데 2016년에 이제 원주민 선교를 다니면서 여러분도 많이 아실 거예요. 미국에도 마찬가지 비슷한 환경인 것 같은데 외곽 지역에 사시는 한국 분들이 많으시잖아요. 여기 지금 이쪽 지역 같은 경우 오렌지 카운티 같은 경우에는 한국 분들이 많이 모여 사시니까 큰 교회도 많고 그렇잖아요. 그래서 이렇게 비즈니스 하시는 분들이나 외곽의 곳곳에 한국 분들이 안 가 계신 데가 없어요. 제가 그 캐나다 BC주에서 원주민 선교를 하다 보니까 여기저기를 엄청 많이 다니는데요. 이렇게 드라이브를 되게 많이 합니다. 제가 여기 지금 오는 날도 원주민 마을에 사역이 있어가지고 한 5시간 정도 드라이브를 해서 와서 옷 갈아입고 1시간 공항 와서 비행기 타고 여기 왔거든요. 테크니컬이 올 때 한 10시간 넘게 걸린 것 같아요. 그래서 한 1년에 한 2만 킬로에서 한 3만 킬로 정도 그 사역지 왔다 갔다 하는 것만 이렇게 하는데 다니다 보면 곳곳에 여기서 사람들이 사나 싶은 곳에 가도 한국분들이 주유소 하고 계시고요, 한국분들이 세탁소 하고 계시고요, 무슨 뭐 샌드위치 샵 하고 계시고요, 그로스리 하고 계시고요. 한국분들이 안 가 계신 데가 없어요. 근데 이제 문제가 뭐냐면 이분들이 신앙생활이나 믿음생활을 하고 싶어도 할 수가 없습니다. 왜냐면 이게 예를 들어서 이런 거죠. 여기 한 패밀리가 사는데 다 대충 이분들이 되게 특징이 뭐냐면 어디 사시는지 대충 서로 알고 있는데 교류를 못해요. 첫째 비즈니스가 바쁘고, 그리고 여기 1시간 한 가정, 여기 1시간 한 가정, 1시간 한 가정, 1시간 한 가정. 그럼 이 네 가정이 모이려면 어디서 모여야 될까요? 이게 답이 안 나오는 거죠, 이게. 이런 환경에 계신 분들이 많고, 그걸 가지고 고민을 하다가 이제 어떤 비디오잉 서비스, 저는 이제 하이브리드 철치 플랜팅이라고 얘기하거든요. 제가 온라인 철치라는 말을 쓰지 않는 이유는요, 온라인 철치라고 말을 하는 순간 버추얼 공간 안에서 일어나는 썸띵이라고 많이 생각하세요. 저희가 지향하는 것은 온라인 공간 안에서 온라인 사역을 하는 게 아니라 디지털 컨텐츠를 통해서 오프라인 상의 교회 공동체가 세워질 수 있도록 돕는 것입니다. 그래서 저희는 라이브 스트리밍을 한다거나 이런 거 하지 않습니다. 그냥 컨텐츠를 만들어서 직접 리더에게 던져주고 그 리더가 그걸 받아서 비디오를 가지고 예배를 드립니다. 아까 시작 전에 저희가 찬양 틀었잖아요. 저희 월십팀 찬양팀이 녹화한 찬양이거든요. 저희가 이거를 가지고 데이터베이스를 만들어가지고 각각 사이트에 이렇게 다 구글 링크로 다 연결을 시켜놨어요. 그러면은 주일이 되면 그 사이트에 있는 리더가 자기가 하고 싶은 찬양을 골라가지고 찬양 순서를 쫙 만듭니다. 그리고 이제 말씀을 보내주면 그거 가지고 그 주에 이제 우리는 이렇게 예배를 드려야겠다 카운트다운하고 이렇게 해서 딱 해서 사람들이 모이면 그걸 탁 틀어주면
같이 함께 예비고 끝나면 그 리더가 펠로십하고 또 주중에 저하고 커넥트해서 이야기하고 저는 이제 1년에 한 2번 정도 방문하거든요. 한 번 신방 가면 한 1800km 정도 뜹니다. 이렇게 한 뭐 이틀 동안 거쳐가지고 그래서 뭐 그렇게 사역을 하고 있고요. 저희가 처음에 2016년에 처음에 시작했을 때는 사람들이 다 미쳤다고 그랬어요. 왜 그런 거 하냐고, 뭐 그게 교회 맞냐고 이런 얘기 많이 들었거든요. 그래서 이제 필요가 있으니까 이제 그런 시작들을 했고 저희는 계속해서 영상 컨텐츠를 만듭니다. 예배 컨텐츠와 또 교육 컨텐츠와 제자 훈련 컨텐츠와 이거를 계속해서 만드는 축이 하나가 있고요. 또 그것과 함께 그 컨텐츠를 디스트리뷰트 할 수 있는 플랫폼과 앱들을 지금 개발하고 있습니다. 여기 북미에 있는 페이스테크라는 컴퍼니가 있거든요. non-profit organization인데 이 잉글리시 베이스 그 이렇게 뭐 저쪽 뭐 워털루나 이쪽에 있는 소위 이렇게 기획들이 모여서 만든 단체인데 거기서 이제 뭐 이렇게 여러분들 만들고 싶은 앱 같은 거 있으면 던져주면 그게 승인이 되면 거기 있는 사람들이 볼런티어로 그 앱 막 개발하고 뭐 이제 이런 일을 하는 분들인데 그분들의 밴쿠버에 계신 분들하고 이제 연결이 돼서 지금 개발하려고 하는 하여튼 앱도 있고 뭐 그런 사역들이 주 사역이고요. 그 다음에 1년에 한 번씩 저희가 집회도 하고 이제 이 교회는 이제 레벨스타 밴쿠버에서 한 6시간 반 정도 떨어져 있는 곳인데 제가 처음에 이제 돌 하나 딱 던졌는데 한 가정 1:1 사역을 시작하려고 딱 했는데 그 한 가정이 그 주변을 모아가서 거의 한 뭐 7, 8가정이 모여가지고 이렇게 지금도 거기가 지금 가장 많이 모이고 한 15명에서 20명 정도 한인들이 매주 거기서 예배드리고 모이고 있고 아까 그 인터뷰 하셨던 분이 그 지역의 리더분이시고요. 그 뒤에 있는 그 캐네디언 목사님은 저희가 그 로컬 처치에 있는 저희 같은 교단에 있는 목사님하고 연결이 돼가지고 그 교회 건물을 저희가 쓰고 그 교회와 같이 동역하면서 함께 이렇게 하고 있습니다. 저희가 이제 4군데 사이트가 지금 있고요. 레벨스톡이라는 곳과 릴루엣이라는 곳 그리고 메릿, 윌리엄스 레이크 이렇게 4군데 현재 이제 그 리더들을 세우고 이렇게 하는 사역들을 지금 진행하고 있습니다. 저희는 이제 요런 어떤 올게닉한 이런 어떤 모습으로 저희가 이렇게 컨트롤하고 뭔가 이렇게 어떤 프랜차이즈처럼 이런 어떤 형태의 그런 모델이 아니라 필요한 리소스와 어떤 토양과 양분들을 제공하면 거기서 많은 것들이 자라날 수 있도록 그렇게 사역의 모델링들을 하고 있습니다. 네, 여기까지가 이제 제가 드리고 싶은 말의 거의 대부분 다 드린 것 같고요. 이제 이런 생각을 했어요. 이제 이런데 세미나에 오면 그 뭔가 이렇게 이제 많은 얘기를 듣잖아요. 그래서 이제 근데 또 그런 고민들을 좀 했는데 여기 오시는 분들이 좀 가시면서 이렇게 뭐 도움이 될 만한 뭐 이렇게 좀 드릴 수 있는 게 없을까? 이제 제가 하는 사역 말고 사역에 대해서 하고 싶은 말은 사실은 영상으로 거의 했고 간략하게 설명을 다 드렸고요. 그래서 여기 계신 분들이 좀 뭔가 건져갈 수 있는 게 없을까 이렇게 생각해서 그냥 제가 알고 있는 영역 안에서 여러분들이 디지털 사역이나 미디어 사역이나 그것과 관련된 썸띵 뭔가를 하실 때 그냥 좀 가져가실 수 있는 몇 가지 자료들을 공유하겠습니다. 이미 알고 계신 분들도 물론 있을 수 있겠지만 이제 모르고 계신다면은 네, 참조하셨다가 이렇게 쓰시면 될 것 같습니다. 이게 북미에 이게 IT 하는 사람들 있잖아요. 북미의 IT 하는 사람들의 이런 좀 성격이나 이런 어떤 뭐라고 해야 되나요? 그 캐릭터라고 해야 되나요? 이렇게 non-profit 혹은 뭐 이렇게 그런 누군가를 돕고 뭐 환경 eco-friend 이런 걸 되게 좋아해요. 네. 그래서 그런지 모르겠는데 IT 기업들 대부분이 non-profit organization에 대한 어떤 something 딜이 있습니다. 그래서 이 구글 같은 경우에는요, 구글 for non-profit이라는 게 있거든요. 여러분 혹시 구글 워크플레이스라고 아세요? 구글에서 이제 지메일 뭐 그래서 돈 내서 쓰는 거잖아요. 근데 여러분이 혹시 체리티를 가지고 계시다면 한국에서 한국에 체리티가 있거나 하신 분들도 다 있고요. 이게 캐나다에도 따로 있고 미국에도 따로 있고 다 따로따로 있는데 non-profit으로 해서 등록을 하시면 거기서 프리 어카운트를 열어드립니다. 그러면 이제 그게 어떤 의미냐면요. 여러분이 그 non-profit으로 계정을 받으시면 이메일을 여러분 오르가나이제이션 단체 이메일 주소로 무한 생성 가능합니다. 그래서 저 같은 경우는 단체를 2개를 운영하고 있거든요. 하나는 원주민 선교 단체하고 하나는 이제 처치 플랜팅 하는 단체에서 체리티가 2개가 있는데 그래서 뭔가 신청하면 항상 2개씩 신청하거든요. 그래서 이 양쪽에서 이메일을 무한 생성합니다. 그래서 이제 스토리지가 보통 이제 그 구글 스토리지가 하나당 30기가씩 주거든요. 이 워크플레이스가. 그러면 이제 제가 스토리지가 필요하면 그냥 구글에서 지메일 하나를 계정을 확 열어가지고 거기다 다 저장하고 또 딱 사면 또 하나 계정해가지고 이렇게 씁니다. 저는. 네, 그리고 여러분 내부 안에 뭐 스태프들이나 볼런티어들이나 이런 분들이 생겼을 때 계정 만들어주고 쓸 수 있습니다. 이게 다 유료 서비스인데 non-profit에 한해서 공짜로 주고 있는 겁니다. 이렇게 신청하는 게 그게 어렵지 않습니다. 마이크로소프트에서도 똑같이 그런 게 있고요.
여기 밑에 있는 마이크로소프트 저 아주라는 거는 얘네들이 이제 AI 쪽이나 이쪽에 이제 많이 요즘에 각광을 받으면서 데이터 센터를 짓고 막 이런 것들 프로모션 하면서 넌프로핏에 하나에서 2,000불 디지털 그랜트를 줍니다. 1년에, 매년. 자, 이게 뭔 소리냐? 쉽게 말하면 여러분들 웹사이트 만드시잖아요. 웹사이트를 만들면 서버라는 게 필요합니다. 집을 지으려면 땅이 필요해요. 그죠? 그러면 땅을 사야 되죠? 근데 넌프로핏 같은 경우에는 이 아주라번이 1년에 2,000불씩 주는 그 돈에서 땅을 살 수 있습니다. 디지털 공간에. 그래서 여러분 웹사이트를 만들거나 웹 서비스를 제공하거나 이렇게 할 때 1년에 2,000불 정도를 제가 4,000불을 받았거든요. 2개 신청해가지고. 네, 그래서 지금 그걸로 뭐 할까 고민 중입니다. 그래서 그것도 있고 그 안에 굉장히 많은 서비스가 있어요. 뭐 AI 서비스도 있고 앱개발도 할 수 있고 많은 게 있는데 그냥 단순하게 생각해서 우리가 쓸 수 있는 거는 스토리지로만 써도 예, 엄청나게 많은 양의 어떤 데이터와 정보를 무료로 넌프로핏이라는 이유로 올릴 수 있는 그런 서비스라고 보시면 되고요. 아까 우리 선생님 말씀하신 것처럼 직접 하시고 스스로 하시려면 굉장히 어렵습니다. 이거를 이런 게 있으니까 IT 좀 잘하는 사람 있을 거 아니에요 주변에. 그러면은 걔 드리고 이거 있다는데 한번 알아보고 한번 신청해봐 라고 하면은 쉽게 하실 수 있을 겁니다. 자, 캔바라고 혹시 들어보셨나요? 캔바? 네, 많이 쓰시죠? 캔바도 넌프로핏 딜이 있는 거 아세요? 저는 프로를 무료로 쓰고 있습니다. 네, 캔바의 프로 버전이 있고 유료 버전이 있거든요. 여러분 캔바 쓰시다 보면은 거기 왕관 표시 이렇게 있잖아요. 네? 이거 괜찮다 하고 딱 눌렀는데 워터마크가 찍혀있네? 아이씨 돈 내라 그러네? 이런 경험 있으시죠? 네, 여러분이 넌프로핏으로 가입을 하시면 프로를 무료로 줍니다. 그리고 더군다나 무료로 그거를 만들면 팀을 줄 수 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 무료로 받잖아요? 거기다가 여러분들이 다른 사람을 팀으로 애드할 수 있어요. 그럼 이게 계정이 하나가 아니라 한 팀으로 묶어놓고 거기에 여러 명을 애드할 수 있다는 거죠. 여러분이 이 한 계정으로 받아가지고. 네. 굿뉴스 아닙니까? 복음 아닌가요? 네. 저는 이것도 2개가 있습니다. 그래서 필요한 사람 있으면 막 집어넣어 줍니다. 그래서 캔바 넌프로핏 그냥 신청하시면 여러분 혹시 그런 상황 어떤 상황이신지 모르겠는데 뭐 체리티 넘버라든가 이런 부분들을 해가지고 넣어가지고 서브밋 하면 한 뭐 2, 3일 정도면 프로브 돼서 답이 연락이 와서 오케이 넌 인접을 하다 해서 주십니다. 테크숲이라는 게 있는데요. 이거는 이제 총체적으로 그 넌프로핏 오르가나이제이션에서 IT뿐만 아니라 뭐 디바이스도 그렇고 저런 거에서 디스카운트를 해주는 사이트입니다. 여기 가서 더 테크숲이라는 사이트에서 여러분 넌프로핏 오르가나이제이션에 필요한 정보들을 올린 다음에 승인을 딱 받으면 그 안에 굉장히 많은 딜이 있거든요. 뭐 줌 플랜 디스카운트 해주는 것도 있고요. 뭐 윅스 같은 거 디스카운트 해주는 것도 있고요. 뭐 그런 세계 프로그램 디스카운트 해주는 것도 있고요. 막 이런 게 있습니다. 그래서 여기 가서 캐나다 것도 있고 미국 것도 있고 또 한국 것도 있습니다. 그래서 신청을 해서 쓰시면은 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. 네. 아직 한 4분 정도가 남았네요. 네. 네. 마지막으로 이제 저희가 이제 이 디지털이나 이런 것들로 저희가 이제 리치아웃 하는 것들을 하고 있잖아요. 그래서 전략적으로 저희가 선교를 이렇게 하고 있는데 이 선교를 전략적으로 이제 접근을 하는 거 굉장히 중요하죠. 네, 중요합니다. 저희가 원주민들하고 하는 한 가지 프로젝트를 좀 재미삼아 나와보면 AI 모델을 만들어서 죽어가는 언어를 살리는 프로젝트를 지금 진행하고 있거든요. 원주민 언어들이 죽어가고 있어요. 언어들이 왜 죽냐면 쓰는 사람이 없어서 죽어가요. 그래서 그렇다고 그걸 쓰라고 할 수는 없잖아요. 그게 쓰는 사람이 없는데 실제로 원주민들도 본인들도 잘 안 써요. 그래서 이게 이제 조금 그 세대가 지나고 나면은 이제 기록도 없고 책도 없고 하니까 이제 없어지겠죠. 그래서 이제 그걸 막기 위해서 저희가 이 AI 원주민 그 AI 툴 알고리즘 중에서 저거로 정형화해서 개발되어진 프로그램들을 통해 가지고 거기 AI한테 그 언어를 가르쳐요. 문법이랑 이런 거 센텐스에서 가르칩니다. 그럼 얘가 그걸 쫙 배우겠죠. 그런 다음에 그런 AI를 카피 페이스를 쫙 해가지고 한 뭐 5,000명 정도를 만들어요. 그 다음에 어떤 주제를 주고 디스커션 해봐라. 자기들끼리 막 얘기를 하겠죠. 네, 그러면은 그 언어를 쓰는 거잖아요. 사람이 쓰는 건 아니지만 AI가 쓰는 거잖아요. 그럼 이제 그 언어가 죽지 않고 계속해서 되는 거죠. 이게 이제 뭐 신문 같은 거 나오면 신문도 읽어봐라. 이 신문 가지고 논설을 써봐라. 이런 것들을 계속 시키는 거죠. 그러면 이제 그 AI가 계속해서 이제 죽지 않고 해서 꼭 이 저 원주민 언어뿐만 아니라 전 세계에 죽어가고 있는 언어들을 살리기 위해서 프로젝트로 진행되는 부분들이 있거든요. 그래서 저희 같이 지금
동역하는 자매 중에서 AI로 이제 대학원을 전공하고 정부에서 일을 하는 자매가 있는데, 이 자매가 이제 서제션을 해줘서 같이 프로젝트를 진행하려고 지금 하나씩 하고 있는데, 뭐 정부 펀드도 알아보고 있고 팀들을 빌드업하고 있는데, 사실 가장 중요한 거는 이걸 할 수 있냐 없냐가 중요한 게 아니라 이거를 데이터를 컬렉트했을 때 이 데이터를 누가 가져갈 거냐, 그거가 사실은 제일 큰 이슈예요. 왜냐면 이게 백인들이 이거를 해가지고 데이터를 컬렉트 하잖아요. 그건 데이터가 원주민 언어인데 백인들의 언어가 되는 거예요. 데이터에 대한 소유권을 주장할 수 있기 때문에. 그래서 저희는 최대한 이게 원주민들에 의해서 스스로 그 톨러스를 만들고 그거를 했을 때 그 데이터가 원주민 거가 될 수 있게 그 프로젝트를 만들어야 되거든요. 그래서 그것 때문에 조금 지금 법적인 부분들이나 그런 어떤 소유권에 대한 부분들을 이렇게 피겨링하고 하고 있는데, 굉장히 재밌는 프로젝트라고 생각합니다. 선교를 할 때 우리가 어떤 그런 이런 툴과 이런 도구들을 사용하면서 저희가 전략을 짜잖아요. 그리고 그거를 위한 여러 가지 자원들을 써서 목표하는 곳으로 날아가려고 하는 그런 저희들의 사역의 전략들이 있지 않습니까? 저는 이 전략이라고 하는 거는 이 화살촉에 해당한다고 생각해요. 화살촉이 뾰족하게 가서 막 박히는 거죠. 자, 그리고 우리의 리소스들, 뭐 휴먼 리소스나 재정이나 여러 가지 지식이나 방법들이나 이런 것들은 자원이죠. 그것이 더 효과적으로 휙 날아갈 수 있게 해주는 부분. 자, 그런데 가운데 저 비어있는 부분이 뭘까요? 뭘까요, 저게? 인터넷. 저는 저게 성품이라고 생각합니다. 네, 좀 저하고는 좀 안 어울리는 말이라고 생각하는데, 이 중심에 그들을 사랑하는 마음이 없다면 이 화살이 휘어지고 마는 것이죠. 아무리 우리가 디지털, 사실 그렇잖아요. 이런 디지털 도구를 쓰고 디지털 방법을 쓰고 우리가 이런 선교 전략을 써서 어떤 영상을 만들어내고, 여러분 영상이나 미디어를 쓰다 보면요, 유혹이 와요. 어떤 유혹이 오냐면 내가 어떤 걸 만들어냈을 때 그거에 대한 임팩트가 굉장히 크다는 걸 알거든요. 근데 그 마음의 중심에 그냥 그것을 이용하고 그것을 사용하고 컨트롤하려는 것가 있으면 사실은 그 결과가 하나님 기뻐하시는 곳으로 갈 수 없다고 생각합니다, 저는. 그래서 우리가 이런 미디어를 활용하고 테크놀로지를 활용하고 기술을 활용할 때 저는 개인적으로 굉장히 중요한 거는 이 중심에 그들을 사랑하고 섬기려고 하는 그 복음적인 그 중심이 있는가, 저는 그게 제일 중요하다고 생각합니다. 만약에 그게 없다면 아무리 정말 날아다니는 기술을 쓰고 아무리 그런 것들을 해도 그 결과가 하나님 기뻐하시는 곳으로 갈 수 없다고 생각합니다. 왜냐하면 사실은 이 미디어나 이런 거를 진짜 잘 쓰는 사람 애들이요, 이단들이에요. 사실은 인터넷에 실제로 쳐보면 많이 나와요. 저희 기독교에서도 많이 투자하고 아까 지저스단들 얘기하신 것처럼 많이 그런 것들을 하지만, 정말 인터넷에 쳐보면 제가 가끔 챗GPT한테 물어보거든요. 그러면 걔가 얘기를 해줄 때 그 정보나 이런 것들이 이단들이 가지고 있는 정보에서 나오는 것들로 얘기해 줄 때가 종종 있어요. 그래서 이 중심에 우리가 무엇이 있는가, 그것이 제일 중요하다고 저는 생각을 하고요. 네. 마지막으로 이제 QR코드가 떴습니다. QR코드가 떴고요. 네. 이런 곳에 와서 뭔가 이야기를 하면 항상 이렇게 아쉬운 게 있어요. 그게 뭐냐면 많은 분들을 만나잖아요. 그리고 되게 주어진 시간은 짧잖아요. 그래서 뭔가를 막 얘기하고 나서 딱 끝났는데 뒤돌아서면 아무것도 연결된 게 없는 그런 어떤 허탈감? 이런 게 생깁니다. 그래서 이게 카카오톡 채널이거든요. 카카오톡 채널 링크입니다. 여러분이 카카오톡 채널, 저희가 이제 워시원웨어 하이브리드 미션 허브에 카카오톡 채널에 애드를 해주시면 저희가 계속해서 사역하는 데 있어서 필요한 자료들, 정보들, 저희는 이제 사역 소식을 알린다기보다는 사역을 하는데 필요한 정보들이나 그런 어떤 유용한 것들을 계속 정리해서 올릴 계획들을 갖고 있습니다. 그래서 이렇게 해주시고, 또 혹시 여러분들이 허락해 주시면 같이 저희가 함께 연결된 분들끼리 함께 네트워크를 같이 해서 여기 같이 또 오신 또 선교사님들과 다 같이 함께 소식들을 전하고 공유하고 허브를 만들어가는 그런 귀한 시간이 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다.